श्री विशाखानिदां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्कुते भक्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्ष नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिन्नि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्ताय नमः श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय गौर परमानंदे गुरुराय श्रीमद् भागवतम की जय हरे कृष्ण നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 19 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिदृष्टहं भूया प्रणीताय मनोहृदि विषमाणोऽपि नाभस्यामवितृप्ता इवादुरः दिदृष्टहं भूया प्रणीताय मनोहृदि विषमाणोऽपि नाभस्यामवितृप्ता इवातुरः दृदृशुस्तदहं भूयः प्रणीताय मनोहृदि विषमाणोऽपि नापश्यामवितृप्ता इवातुरः എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദൃദൃഷ്ടഹം ഭൂയഃ പ്രണീതായ മനോഹൃദി ഈശമാണോऽപി നാപശ്യ അവിതൃപ്താ ഇവാതുരഃ ദൃദൃഷ്ടഹം ഭൂയാ പ്രണീതായ മനോഹൃദി ഈശമാണോऽപി നാപശ്യ അവിതൃപ്താ ഇവാതുരഃ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, 19, 20 അപ്പൊ പകുതി പേർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദൃശ്യസ്തദഹം ഭൂയ പ്രണീതായ മനോഹൃദി വീക്ഷമാണോ അഭിനാപശ്യമവിതൃപ്ത ഇവാതുര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वित्रिक्षुस्तदहं भूया प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमावाणोऽपि नापश्यम अवितृप्त इवातुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला शाजी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, चलिए करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो अपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। राजी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूया प्रणीदाय मनोहृदि वीक्षमाणो विनावश्य अवितृप्त इवादुरः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। स्वर्ण प्रभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे चलिए। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुरः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, चलिए करो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो अपि न पश्यन् अवितृप्त इवातुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। पद्मावती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, चलिए करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो विना पश्यामवितृप्त इवातुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दिव्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जी। चलिए करो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणीताय मनोहृति वीक्षमाणो अपि न पश्या अवितृप्त इवातुरः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अनिता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, चलिए करो। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूया प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो अपि न पश्य अवितृप्त इवातुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मालती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, चलिए करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूया प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो विना पश्यामवितृप्त इवातुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी नमोदर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए करो। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो अपि न पश्यामवितृप्त इवातुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भारती अम्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, चलिए करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यामि अतृप्त इवातुरा। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ചൊല്ലാം. ആരും കൈ താഴ്ത്തണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തി എന്താവാർത്ത നോക്കാം. ദിദൃക്ഷു ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
തൽ അത്, അഹം ഞാൻ, ഭൂയഃ വീണ്ടും, പ്രണിതായ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി, മനഃ മനസ്സ്, ഹൃദയത്തിൽ, വീക്ഷമാണഃ ദർശിക്കാൻ കാത്തിരുന്നു, അപി അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ടും, ന ഒരിക്കലും, അപശ്യം ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു, അവിതൃപ്തഃ സംതൃപ്തനാകയാൽ, ഇവ പോലെ ആതുര ദുഃഖിപ്പിക്കപ്പെട്ട. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപം വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ ആ രൂപം വീണ്ടും ദർശിക്കാനായി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള എന്റെ സർവ്വ ഉദ്യമങ്ങളും വിഫലമായി. എനിക്കതിനെ സാധിച്ചില്ല. അപ്രകാരം അസംതൃപ്തനാകിയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി. ഇവിടെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അവിതൃപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംതൃപ്തൻ എന്നാണ് ഇവിടെ മീനിങ്ങിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ. അസംതൃപ്തനാകിയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിതൃപ്ത എന്നത് അസംതൃപ്തനാകിയാൽ എന്നാണ് വരിക. അതെന്തോ അതിന്റെ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയെന്നാണ് പറയുക. സംതൃപ്തനാകാൻ സോറി. ഓക്കെ, അസംതൃപ്തനാകിയാൽ എന്നാണ് ആ വേർഡ് വരിക. ഞാൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ഭഗവത് രൂപം ദർശിക്കാൻ യാതൊരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയുമില്ല. അത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂര്യൻ ഉദിക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാനിബദ്ധമായി ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആജ്ഞാബദ്ധനായി ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. സൂര്യദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം സ്വയച്ഛയാൽ ഉദിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അഹേതുക കാരണത്താൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുകയുള്ളൂ. അനുകൂലമായ നിമിഷത്തെ ഒരുവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യ ഉദ്യമം തുടരുകയും വേണം. പ്രഥമ ഉദ്യമം വിജയകരമായാൽ അതേ യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാൽ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാവുമെന്ന് ശ്രീ നാരദമുനി വിവരിച്ചു. സർവ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. നിഷ്കളങ്ക ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. നമ്മുടെ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ ഗ്രഹിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് കൃപയെ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഉദ്യമത്തിൽ സംപ്രീതനാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വമേധയാ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം, 20ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മാമാഹ ഗോചരാഗിരാം ഗംഭീരശ്ലഷണയാ വാചാ ശുചാ പ്രശമയന്നിവ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മാമഹ ഗോചരാഗിരാം ഗംഭീരശ്ലഷണയാ വാചാ ശുചാ പ്രശമയന്നിവ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മാമഹ ഗോചരാഗിരാം ഗംഭീരശ്ലഷണയാ വാചാ ശുചാ പ്രശമയന്നിവ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യദന്തം വിജനെ മാമാഹാഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീരശ്ലക്ഷണയാ വാച ശുചപ്രശമയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മാമാഹാഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീരശ്ലക്ഷണയാ വാച ശുചപ്രശമയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മാമാഹ ഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീരശ്ലേഷ്ണയാ വാച ശുചഃ പ്രശമയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മാമാഹ ഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീരശ്ലക്ഷണയാ വാച ശുചപ്രശമയന്നിവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മാമാഹാഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീരശ്ലക്ഷണയാ വാച ശുചപ്രശമയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മാമാഹാഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീരശ്ലക്ഷണയാ വാച ശുചപ്രശമയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. ഏവം അപ്രകാരം യദന്തം ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വിജനെ ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് മാം എനിക്ക് അരുളി ചെയ്തു. അഗോചരഹ ഭൗതിക ശബ്ദ പരിധിക്ക് അതീതമായി ഗിരാം ഭാഷണങ്ങൾ ഗംഭീര ഗൗരവ ചിന്തയ്ക്ക് നിദാനമായ ശ്രവണമധുരമായ വാച അഭിദാനങ്ങൾ ശുചഹ മനസ്താപം പ്രശമിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ പോലുള്ള വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് സർവ ലൗകിക വർണ്ണനങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രനായ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിലുള്ള എന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെ ദർശിക്കയാൽ ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങളാൽ എന്റെ മനസ്താപത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി എന്നോട് ഇപ്രകാരം സംവദിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ലൗകിക വർണ്ണനകൾക്കും ബുദ്ധിക്കും സമീപിക്കാവുന്നതിലും ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവത് ശബ്ദമാധുര്യം ശ്രവിക്കാനും ഭഗവാനോട് സംവദിക്കാനും കഴിവുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധ്യമാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭാവനാതീതമായ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ ആരുടെ മേലാണോ ചൊരിയുന്നത് അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. നാരദമുനിയിൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ആവശ്യമായ ശക്തി പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്തു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് ശ്രവണം സാധ്യമായി. എത്രയായാലും നിയമത്താൽ അനുശാസിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യക്ഷ ഗ്രഹണത്താൽ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ശ്രീ നാരദനുള്ള സവിശേഷമായ വരദാനമാണിത്. ഭഗവാന്റെ സ്വാന്തന വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ വിയോഗ വികാര തീവ്രത ഒരു പരിധിവരെ ശമിച്ചു. ഭഗവത് പ്രേമനിധിയായ ഒരു ഭക്തന് സദാ തീവ്രവും വേദനാജനകരവുമായ വിയോഗ വികാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ ബന്ധിതനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരൈ നഷ്ടാപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിത്വമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ കൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാമി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെ, ദാസ്യപുത്രനായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ദർശനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി സ്വയം തന്നെ തന്നെയും അല്ലെ എല്ലാം മറന്നുപോയി. അത്രയും ഭഗവാന്റെ അത്രയും ഐശ്വര്യവും അല്ലെ എല്ലാമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെ, അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അത് കണ്ടപ്പോഴേ എല്ലാം മറന്നു, തന്നെ തന്നെയും പരിസരവും ഭഗവാൻ എല്ലാം മറന്നു. തന്റെ മുന്നിലെ ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ സർവ്വതും മറന്നുപോയി അല്ലെ. വീണ്ടും എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ആ കുട്ടി. എന്താണ്, കൊതി തീരെ തീർന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയാൽ പറയും, കണ്ടിട്ട് മതിയായില്ല, ഒരിക്കലും കൂടി കാണണേനു. ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനൊക്കെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് വേഗം വന്നു ശരിക്കും കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ. അപ്പോ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ. അപ്പോ അതിലും മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ പറ്റി അല്ലെ. കുട്ടി അവരുടെ ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെയൊക്കെ വാക്കുകൾ, ആ ഭക്തി വേദാന്തികളുടെ വാക്കുകളൊക്കെ അതേപടി, ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അതേപടി അനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അല്പനിമിഷത്തേക്ക് അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ഓർത്തു, വീണ്ടും എനിക്ക് കാണണേനും അല്ലെ, അത്ര കണ്ടിട്ട് മതിയായില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരരുത് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനും കേൾക്കാനുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും ദർശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള സർവ്വ ഉദ്യമങ്ങളും വിഫലമായി. എനിക്കതിന് സാധിച്ചില്ല. അപ്രകാരം അസംതൃപ്തനാകിയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാനായിട്ടും ധ്യാനിക്കാനായിട്ടും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരിയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവത് രൂപം ദർശിക്കാൻ യാതൊരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയില്ല. അത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ കുറുക്കു വഴികളൊന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഭക്തിയാമാപിച്ചാനാദി ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടോ ശക്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെ, ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ യാതൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീന പവിത്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതി. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദി, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, ഞാൻ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അത് ബുദ്ധി, അത് ശക്തി, അതൊന്നും വെച്ചിട്ടൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ ഇവയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മായാവാദികൾക്കൊന്നും ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴേ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ
അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാതി നാഭാവേദ്ഗ്രാഹിമേന്ദ്ര സേവേൻ മുഖേഷ് ജിഹ്വാദി ജിഹ്വ നാവ് അല്ലെ, നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. നാവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുക? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, രണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് പറയുന്ന ഭക്തിത സേവന പ്രക്രിയകൾ അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവന പ്രക്രിയകൾ അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദ സേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാക്ഷ്യം, ആത്മനിവേദനം അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂര്യൻ ഉദിക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാനിബദ്ധമായി ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആജ്ഞാനിബദ്ധമായി ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. സൂര്യദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം സ്വയച്ഛയാൽ ഉദിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് സൂര്യനെ ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലെ, ഉദയാസമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, 6 മണി 6:10 അല്ലെ അല്ലെ. നമുക്ക് സൂര്യനോട് പോയിട്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉദിക്കണം, ഇന്നൊരു 5 മണിക്ക് ഉദിച്ചൂടെ, എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ഉദിക്കുന്നത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നൊരു 8 മണിക്ക് ഉദിച്ചാൽ മതി അല്ലെ, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങണം, ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോൾ ഉദിച്ചാൽ മതി എന്ന്. അങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് സൂര്യൻ ഉദിക്കില്ല അല്ലെ. സൂര്യനൊക്കെ സൂര്യദേവൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാനോട് ഭഗവാന് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഇന്നലെ പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ. അത് ഭഗവാനെ കാണണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരാൾ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീയും ചെയ്യണം, എന്നാൽ നിനക്കും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശിഷ്യന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് 4 മണിയെല്ലാം ആകുമ്പോൾ മംഗളാരതിക്കൊക്കെ റെഡിയായി അല്ലെ. പിന്നെ ദർശനാരതി, അങ്ങനെ തുളസി ആരതി, നരസിംഹാരതി, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചിട്ടയായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്, പുസ്തക പ്രചരണത്തിനൊക്കെ പോകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ രാവിലെ 4 മണിക്ക് മുന്നേ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എല്ലാം റെഡി ആവണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, 16 മാല, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഇതൊക്കെ വേണം, എന്നാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാണണ്ട, ശരി എന്നാലും. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ നേടാനായിട്ട്, പല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാനും അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇരുന്നിരുന്ന് പഠിക്കും അല്ലെ, 24 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പരിശ്രമിക്കും. എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നു അല്ലെ, അവർക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാനും ഭഗവാനെ നേടാനും കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ദാമോദര ലീലയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, യശോദാമ്മ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഒരല് ബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോഴേ 2 അങ്കുലം കുറവായിരുന്നു കയറല്ലേ, 2 വിരലിന്റെ നീളം കുറവായിരുന്നു അല്ലെ. എത്ര കയറ്, അവിടെയുള്ള കയറൊക്കെ എടുത്ത് കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടും ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അല്ലെ, 2 വിരലിന്റെ നീളം കുറവായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, 2 വിരലിന്റെ കുറവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ പരിശ്രമം. യശോദാമ്മ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു കയറിനെ കൊണ്ട് കെട്ടാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ ഇനി വേണ്ട, കെട്ടണ്ട എന്നല്ല, ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ കെട്ടുകയുണ്ടായി. യശോദാമ്മയുടെ പരിശ്രമം അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരണം, ഭഗവാൻ നോക്കി യശോദാമ്മ ഇത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എത്ര കയറെടുത്തിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കുറച്ച് അയഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള്
ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അല്ലെ. ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിശ്രമം അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മള് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ, എൻ്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ, എനിക്ക് ദർശനം തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയാവില്ല അല്ലെ. അതിനായിട്ട് നമ്മള് അതിന് പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരണം അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരട്ടെ, എൻ്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ, അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലേ, അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വായെന്ന് പറയലല്ല. അനുകൂലമായ നിമിഷത്തെ ഒരുവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിലുള്ള അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യോദ്യമം തുടരുകയും വേണം. പ്രഥമ ഉദ്യമം വിജയകരമായ അതേ യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാൽ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാവുമെന്ന് ശ്രീ നാരദമുനി വിചാരിച്ചു. സർവബാധിതകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. നിഷ്കളങ്ക ഭക്തിത സേവനത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ ഗ്രഹിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് കൃപയെ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഉദ്യമത്തിൽ സംപ്രീതനാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വമേധയാ പ്രത്യക്ഷനാകും അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ വരും. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, നിങ്ങള് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണ്ട, ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ കാണും. എങ്ങനെയാ, എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ കാണും. നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഒക്കെ ലീലകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. കുറൂരമ്മയും കുന്താനം തിരുമേനിയും മഞ്ജുളയും വിലമംഗല സ്വാമി, അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാരല്ലേ. അവരുടെയൊക്കെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരും. നമ്മള് അതിന് പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. നമുക്ക് യശോദാമ്മ പിടിച്ചു കെട്ടിയ പോലെ ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കി എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ഭക്തിയാകുന്ന പാശം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ അല്ലെ. സൂർദാസ് പറഞ്ഞ പോലെ സൂർദാസിന് കണ്ണ് കാണില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ദർശനം നൽകില്ലേ. പിന്നീട് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ സൂർദാസ് പറയുന്നു, നീ വലിയ ഗോവർദ്ധനൊക്കെ എടുത്തുയർത്തിയതാണ്, കാളി എന്റെ മേലേക്ക് നൃത്തം ചെയ്തതാണ്, നീ അത്രയും ശക്തിമാനാണ്, അനേകം അസുരന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ അത്രയും ശക്തിയില്ലാത്ത ദുർബലനായിട്ടുള്ള എന്നെ തള്ളി മാറ്റി പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. എന്നാലേ ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തിയാകുന്ന പാശം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, അത് വിട്ടിട്ട് നിനക്ക് എവിടേക്കും പോവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആ സൂർദാസിനെ വന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നമുക്കും അങ്ങനെ ഭക്തി അല്ലെ, ഭക്തിയാകുന്ന പാശം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനാവൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സർവ്വലൗകിക വർണ്ണനങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിലുള്ള എന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെ ദർശിക്കയാൽ ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങളാൽ എന്റെ മനസ്താപത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി എന്നോട് ഇപ്രകാരം സംവദിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ കുട്ടി പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി അല്ലെ, കാടും മറ്റുള്ള നദികളും ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് അല്ലെ, വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയിലെ കൂടിയൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളെയും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, പരമാത്മാവായിട്ട് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ ആരും കാണുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം എല്ലാം, നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളും ഉദ്യമങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും ഭഗവാൻ കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ദർശനം നൽകിണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ വീണ്ടും ദർശനത്തിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോഴേ അത് സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കും, 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറയുന്നു, എന്താണ്, നിനക്ക് ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ
എന്റെ ദർശനം ലഭിക്കില്ല. നീ കൂടുതൽ ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കാനെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ലൗകിക വർണ്ണനങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിക്കും സമീപിക്കാവുന്നതിലും ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ ഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവത് ശബ്ദമാധുര്യം ശ്രവിക്കാനും ഭഗവാനോട് സംവദിക്കാനും കഴിവുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധ്യമാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭാവനാതീതമായ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ ആരുടെ മേലാണോ ചൊരിയുന്നത് അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. നാരദമുനിയിൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ആവശ്യമായ ശക്തി പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്തു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് ശ്രവണം സാധ്യമായി. എത്രയായാലും നിയമത്താൽ അനുശാസിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി സേവനത്തിൽ പരീക്ഷണാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യക്ഷ ഗ്രഹണത്താൽ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ശ്രീനാരദനുള്ള സവിശേഷമായ വരദാനമാണത്. ഭഗവാന്റെ സ്വാന്തന വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ വിയോഗ വികാര തീവ്രത ഒരു പരിധിവരെ ശമിച്ചു. ഭഗവത് പ്രേമനിധിയായ ഒരു ഭക്തന് സദാ തീവ്രവും വേദനാകരവുമായ വിയോഗ വികാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ നിർവൃതിയാൽ ബന്ധിതനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന അല്ലെ, ആ കുട്ടിയോട് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിക്ക് അത്രയും വിഷമിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടു, പിന്നീട് വീണ്ടും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കാണാതായപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാനും അല്ലെ അതിനും ഭാഗ്യം വേണം. അവിടെ ഈ കുട്ടിക്ക് അതിന് സാധിച്ചു. ധാരാളം ഭക്തന്മാർ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ. അവരോടൊക്കെ ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി, നമ്മുടെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിൽ സനാതന ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു അല്ലെ. സനാതന ഗോസ്വാമി ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവാനോട് സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ഒരു സാധുവാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങേക്ക് നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെയൊന്നും യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നീ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മതി, എനിക്ക് ഒരു ഉണക്ക റൊട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഉണക്ക റൊട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ മധുക്കരി ചെയ്തിട്ട് അവരൊക്കെ മധുക്കരി വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് 2-3 വീടുകളിൽ പോയി അന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കില്ല. അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആട്ടയൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ റൊട്ടി ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ആക്കി, വേറെ ഒന്നുമില്ല, കറിയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ആ ഉണക്ക ചപ്പാത്തി റൊട്ടി അത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി, എന്താണ്, എനിക്ക് അല്പം ഒരു ഉപ്പെങ്കിലും കൊണ്ടാ ഇതിന്റെ കൂടെ, വെറും ഈ ഉണക്ക റൊട്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ തിന്നു, ഒരു അല്പം ഉപ്പെങ്കിലും നീ എനിക്ക് തരണം എന്നൊക്കെ പറയും സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുക. സനാതന ഗോസ്വാമി ആരാണ്? ആരതി മഞ്ചരിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ അത്രയും ബന്ധമുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നീ ഉപ്പിന് ചോദിക്കും, നാളെ വേറെ ചോദിക്കും, അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം വേറെ ചോദിക്കും, എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും കയ്യില്ല, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിന്റെ വേറൊരു കപ്പൽ അവിടെ വരുന്നു, ഉപ്പ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരോട് അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. രൂപ ഗോസ്വാമിയോടായാലും ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി അവരോടൊക്കെ ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങള് പതിച്ചിട്ട് അത് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കിണ്ടായി. ഇത് അവിടെ വെച്ചോളൂ, ഇതിനെ പരിക്രമം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് രാധാദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ പരിക്രമം ചെയ്യുകയാണ്. 4 വട്ടം രാധാദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തെ പരിക്രമം ചെയ്താൽ അവിടെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ 1 വട്ടം പരിക്രമം ചെയ്തതിനെ തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്, ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം. എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അവരിലൊക്കെ അല്ലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രചിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിനൊക്കെയാണ് അവര് ആത്മീയ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യായിട്ടുള്ള എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദര്, അദ്ദേഹം എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും, ഈസ്കോണിനെ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മൂർത്തിയോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ചോദിക്കും, ഇവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
നിങ്ങൾക്ക് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പൂജകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാരോട് അവിടെയുള്ള ആ അർച്ചാമൂർത്തിയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു പ്രഭുപാദർക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാല് അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കോ നമുക്കൊന്നും അത് കേൾക്കാനോ അത് മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പ്രഭുപാദർക്ക് അതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഓരോരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാലും അങ്ങനെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ശരിക്ക് പ്രസാദമൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ നിവേദ്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് ആ അർച്ചാമൂർത്തികളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവര് തിരിച്ച് പ്രഭുപാദരോട് സംസാരിച്ചു. ഒരിക്കലും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായാപൂരിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ ആ മൂർത്തിയോട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദ് ഠാക്കൂർ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് ആ മൂർത്തിയോട് രാധാകൃഷ്ണന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ തൂണിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാർ പറഞ്ഞു, എന്താ അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലെ ആ മൂർത്തി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, രാധാകൃഷ്ണന്മാർ പറഞ്ഞു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ അതാ തൂണിന്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നത്, നീ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴേ ഒരു ശിഷ്യൻ തൂണിന്റെ പുറകിലായിട്ട് അവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. അപ്പോ അവരോടൊക്കെ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യം കാണിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ എല്ലാം കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ഭഗവാനെ സാധിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു അല്ലെ. കുറൂരമ്മയുടെ കൂടെ കളിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു മൂർത്തിയല്ല, എന്താണ്, ഒരു വിഗ്രഹമല്ല, കല്ലുകൊണ്ടോ ലോഹം കൊണ്ടോ കളിമണ്ണോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഗ്രഹമല്ല അത് സാക്ഷാൽ വ്രജേന്ദ്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. എങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ആദ്യം ശ്രദ്ധ, അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്, വിശ്വാസം അല്ലെ. അതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അത് നമുക്ക് ആദ്യം വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. പൂന്താനം തിരുമേനിയുടെ ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. പൂന്താനം തിരുമേനിക്ക് അന്നേ ദിവസം ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറെ സദ്യ ഒരുക്കണം അല്ലെ, സദ്യയിലാക്ക് ഭഗവാൻ ഇരിക്കാൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി എന്താ പറഞ്ഞേ, ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എന്തോ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോഴേ ആ ദാസിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ അല്ലെ, ആ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന്. അവസാനം ആ പൂന്താനം തിരുമേനി പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പത്നി പോയില്ല അല്ലെ. ദാസി പറഞ്ഞു ഞാനും വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ പത്നിയുടെ ദാസിയുടെ ആത്മാവിനെയും ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. പൂന്താനം തിരുമേനിക്ക് മക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാനെ ഒരു കുട്ടിയായി കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതി അല്ലെ. ജ്ഞാനപ്പാനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വേറെ വേണമോ മക്കളായി എന്ന് ചൊല്ലി അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ മക്കളൊന്നും ഇല്ലാതുകൊണ്ട് അവസാന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ ആരുമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ആ ഉടലോടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ദാസിയുടെ ആ ആത്മാവിനെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തന്മാർക്ക്, ആ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ച് പിന്നീട് ഭഗവാനെ കാണാതായപ്പോൾ അത്രയും വിഷമം ഉണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവത് പ്രേമനിധിയായ ഒരു ഭക്തന് സദാ തീവ്രവും വേദനാകരവുമായ വിയോഗ വികാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ നിർവൃതിയാൽ ബന്ധിതനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഗോപികമാരൊക്കെ അവരൊക്കെ എപ്പോഴും വിരഹത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ അവരുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു നിൽക്കും. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടും അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും അല്ലെ. അത് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യുഗായുധം നിമിഷേന എന്ന് പറയുന്നു.
നിർവാപണം ശ്രേയക്കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവനം ആനന്ദാംബുതിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസാദനം സർവാത്മാ സ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം നാമകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാ നിയമിതാ സ്മരണേന കാലാം യഥാദൃശ്യ തവ കൃപ ഭഗവൻ മമാമി ദുർദൈവമിദൃശമിഹ ജനാനുരാഗാ ഋണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാ ഹരി നതനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാംബാം ജഗദീശ കാമേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവദാർ ഭക്തിരഹേതു ഗായിതം നിമിഷേണ ശൂന്യായുധം ജഗസ ഒരു എന്താണ് ഒരു നിമിഷം പോലും യുഗങ്ങൾ പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ഗോവിന്ദ വിരഹന ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആ ഒരു നിമിഷം പോലും ഒരു യുഗങ്ങൾ പോലെയായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് അതിൽ പറയുന്നു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു നിമിഷം പോലും അനേകം യുഗങ്ങൾ പോലെയാണ്. അത് അത്രയും അവർക്ക് എന്താണ് വിരഹം അത്രയും സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില്. ഇടക്കുന്നാകുമ്പോ ആ വരി അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം. ശിക്ഷാഷ്ടകം ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേണ ആശ്രിഷ്യവാപാദരതാം വിനഷ്ടം മമ ദർശനം. അപ്പോ ആ ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം പോലും യുഗങ്ങൾ പോലെ ആണെന്ന് പറയും. 38ാമത്തെ പേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഇടയിൽ നിന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ കിട്ടില്ല. അതിൽ പറയുന്നു യുഗായുധം നിമിഷേണ ചക്ഷുഷാ പ്രാവൃഷായുധം ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേണമേ. അല്ലയോ ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ വേർപാട് അനുഭവിക്കുവേ. ഒരു നിമിഷം, ഒരു യുഗമോ അതിലധികമോ ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പെരുമഴ പോലെ കണ്ണുനീർ പ്രവഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ എല്ലാം ശൂന്യമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ 8 വരികളാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്നുള്ളത്. അതില് ആ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ വേർപാട് വേർപാട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷത്തിലാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ മൂഡിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. അല്ലയോ ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ വേർപാട് അനുഭവിക്കവേ ഒരു നിമിഷം, ഒരു യുഗമോ അതിലധികമോ ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പെരുമഴ പോലെ കണ്ണുനീർ പ്രവഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ലോകത്ത് എല്ലാം ശൂന്യമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേണം. എല്ലാം ഈ ജഗത്ത് മുഴുവനായിട്ടും ശൂന്യമായിട്ട് കാണുന്നു ജഗത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നാലും ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ശൂന്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം വേണം. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും നമ്മള് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മള് ഭഗവാൻ പരമപവിത്രനാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദ ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ മുത്തായ ഗൗരപ്രമാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും